जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो है इस पूरे स्टेट की पुलिस सतर्क रहे और यहाँ पर जो पुराने आरोपी हैं उनके ऊपर वॉच रहे। इसके लिए माननीय डीजी साहब तरफ से एक 100 घंटे की सघन चेकिंग का ड्राइव चालू किया था। इस ड्राइव में टोटल 6 प्रकार के जो ऑफेंसेस हैं, उन ऑफेंसेस के पिछले 30 साल के जो एक्यूज थे उनको पुलिस स्टेशन पे उनको फिजिकली बुलाया गया या फिर हमारी टीम उनको चेक करने के लिए वहां पे गई थी। और ये टोटल 6 एक्ट जो है उनमें से एक्सप्लोजिव एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एफआईसी से रिलेटेड ऑफेंसेस, टाटा, पोटा, मकोका, यूएपीए एंड पेट्रोलियम एक्ट। ये इन एक्ट के जितने भी पिछले 3 साल के एक्यूज जो इस डिस्ट्रिक्ट के रहवासी थे उन सभी की हमने सघन चेकिंग करी। इस पूरे ड्राइव में माननीय आईजी साहब विधि चौधरी मैडम, उन्होंने टोटल 25 टीम अहमदाबाद ग्रामीण के लिए बनवाई थी और इन 25 टीमों में टोटल 4 डीवाईएसपी, 25 पुलिस इंस्पेक्टर्स और 52 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स और 330 कर्मचारी इसमें शामिल थे। इन सभी लगभग 400 लोगों की टीम ने पिछले 100 घंटे में 1200 से ज्यादा लोगों की चेकिंग का ड्राइव किया था। वो हमारे जिले में इन 6 ऑफेंसेस में टोटल 1200 एक्यूज थे। उन 1200 एक्यूज में से टोटल 960 एक्यूज वेरीफाई हुए। बाकी जो एक्यूज हैं वो या तो ये जिला छोड़ के चले गए या फिर उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये ड्राइव के बाद हमारी लोकल पुलिस है, वो लोकल पुलिस का हर एक कांस्टेबल को पता है कि उसकी उस एरिया में इन 6 एक्यूज से रिलेटेड 6 ऑफेंसेस से रिलेटेड कौन कौन एक्यूज वहां पे रहते हैं, वो क्या काम करते हैं। तो इन सभी का हमने एक डोजियर अपडेट किया है और हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर हम इस चीज को मेंटेन भी कर रहे हैं और उसको कंटिन्यूअसली हम लोग अपडेट करते जाएंगे। और ये जो ड्राइव है, ये ड्राइव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटेंसिव ड्राइव थी। इस ड्राइव के बाद भी हमारी कामगिरी चालू रहेगी। इनका जो डोजियर बना है वो डोजियर अब हम डे टू डे बेसिस पे रेगुलरली अपडेट करेंगे। इसी दौरान ये 100 घंटे के दरमियान हमने और इनफैक्ट जो है जब से ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर अभी तक हमने बहुत सारी होटल्स, धर्मशाला, ढाबा, ये सब को चेकिंग करी। और ये जो पुराने व्हीकल्स की जो लेवेज करते हैं, उन सभी इस तरह के जो शॉप्स हैं, इन तरह के डीलर्स हैं, उन सभी के ऊपर भी हमारी वॉच है। और जैसा कि आपको विदित है कि इसमें पहले ये जो दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें एक सेकेंड हैंड व्हीकल यूज किया गया था। वो सेकेंड हैंड व्हीकल किसी और के नाम पे था और वो जो टेररिस्ट था उसने ये व्हीकल यूज किया था। तो जितने भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी सेकेंड हैंड व्हीकल्स की खरीद फरोख्त करते हैं, उन सभी को ये हमारी तरफ से एक सूचना है या एक वार्निंग भी समझ सकते हैं कि हम इनके ऊपर कंटिन्यूअस वॉच रखेंगे। इन सभी को एक डिटेल्ड एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा और ये व्हीकल इन्होंने किससे खरीदा है और आगे किसको बेच रहे हैं, किसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, इन सभी की डिटेल माहिती हर एक ये इस तरह की शॉप्स और दुकानों को इनको सबको रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा ये जो ड्राइव है, ये ड्राइव कंटिन्यूअसली चालू रहेगा और हमारी जो चेकिंग है, ये चेकिंग कंटिन्यूअसली चालू रहेगी। ક્યારે હથિયારમાં ગુનામાં ક્યારે આવ્યા હતા? 2018 ભુરેનભાઈ, હા 2018 માં પછી 6 મહિના કોણ કોણ હતું સાથે? એક જ થયું. એક જ હતા. હથિયાર ક્યાંથી લેવા હતા? ખેતરમાંથી મળ્યું હતું, ટ્રેક્ટર ચલાવતો હતો ને ખેતરમાં કઈ રીતે મળે છે? અહીંયા પડકે બાજુ લપેટા હતા કદાચ લખેલો છે. હા, તમારે ભાઈ પોલીસ સ્ટેશન જવા ન કરાયું? એ લાયો ને બીજા દી અહીં ગણે પકડી ગયો હતો, ઘરે લાયો હતો, ઘરે લાવ્યા હતા. હા, પછી પછી જમા કરાય. બીજું કોઈ હતું નહીં? કેટલા બાળકો છે? 2 છે. શું કામ કરે છે? એક ખેતી કરે ને એક આઈટીઆઈ. હા. પછી કોઈ બીજા ગુનામાં તમે સંડોવાયા છો? ક્યારે ગુનો દાખલ થયો છે કોઈ પ્રકારનો? કોઈ ગુનો હે? કોઈ ગુનો નહીં. કેસનો નિકાલ થયો કે બાકી છે? થઈ ગયું. થઈ ગયો છે. શું થયું કેસમાં? જામીન લીધો છે. નિર્દોષ થઈ ગયા. ક્યારે ચુકાદો આવ્યો? કેટલા વર્ષ થયા? 6 મહિના થયા. કેસ થી 6 મહિનામાં ચુકાદો આવી ગયો. 6 મહિનામાં. અત્યારે શાંતિથી જીવો છો? હા, શાંતિ. કોઈ મગજમારી કે બીજો હવે પ્રવૃત્તિ કરતા નહીં, બરાબર છે? બિલકુલ નહીં. બેમાંથી એક જ.
ક્યાં રહે છે? ઉર્ફે કઈ નામ છે તારું? કુંદનસિંહ ઉર્ફે કેડી. કુંદનસિંહ ઉર્ફે કેદી. ખેતી. મદારસન. કેટલા ગુના તારી પર? ગુના 3. કયો કયા? મારામારીના કેટલા છે? મારામારીના 3 ગુના. અને હથિયારનો? હથિયારનો 1. મારામારીના કયા ગુના છે? 23-24. ક્યાં થયા? શાદરા એટલે કડીમાં. અને દેવદ્રજમાં કેટલા છે મારામારી? દેવદ્રજ છૂટી ગયો. પણ કેટલા છે? એક ગુનો કે દેવદ્રજ પણ 2 કડીમાં. બધા નિર્દોષ છૂટી ગયા. મારામારી બધા નિર્દોષ છૂટી ગયા. અને હથિયારમાં હમણાં 25 માં થયો 1. બરાબર. બીજા કે આમ છે કે હથિયારના ગુના છે? બીજા કે ગુના નથી. ખબર નહીં. ઘરમાં કોણ કોણ? મમ્મી હમ. ભાઈ હમ. બસ 2 ભાઈ મમ્મી. 2 ભાઈ. મોબાઈલ તો શું નામ તારું? રાઠોડ લાલજીભાઈ રમણભાઈ. ક્યાં રહેવાનું? નામ ભાવનગર. ભામાસા. શું કામ ધંધો શું કરે છે ત્યાં? પાનનો ગલ્લો. ફેમિલીમાં કોણ કોણ છે? મમ્મી પપ્પા વાઈફ ને એનસીડીનો ગુનો છે તારી ઉપર એનડીપીએસ. કેટલી બોટલમાં પકડાયો? સંજયજી. બીજા આરોપી કોણ સાથે હતા? સંજયભાઈ ધીરુભાઈ. સંજયભાઈ ધીરુભાઈ. એ ક્યાંનો હતો? કાઉન્સલર. ભામાસા હતો. કેટલી બોટલ હતી? 85 85 બોટલ હતી. બીજું વાહન તારી પાસે શું છે? વાહન સ્પ્લેન્ડર. સ્પ્લેન્ડર. તારું પોતાનું છે? ના મારા પપ્પાનું. પોતાનું. મિલકતમાં જમીન ને એવું કંઈ? મારા નામ કાંઈ તારા નામે કાંઈ નથી. સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરે છે? નહીં. ફેસબુક વાપરું. ફેસબુક વાપરે છે? ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ બંને વાપરે છે? સબુવાળું બીજું ક્યાં રહે છે તારું? સબુવાળું બધું ક્યાં રહે છે? ટાઈમ આજુબાજુ આજુબાજુ ભાઈ નહીં બે નહીં પરણે જ એક જ ગુનો છે એનડીપીએસ? બીજા કોઈ ગુના? એક જ ગુના. ક્યાંથી લાવ્યો હતો? ચિયારા. કોની પાસેથી? માલ તો બીજા દ્વારા આવ્યો હતો મેં ભાગીદારમાં હતા હું સંજય મને આપતો હતો સંજય અહીંયાથી લાવતો હવે ત્યારે બીજો કોઈ ગુનો અત્યારે નથી કરતો કે ધંધો કોઈ વેચવાનો કોઈ? કાંઈ અત્યારે પાનનો ગલ્લો ચાલે છે. નહીં. શું નામ છે તમારું? મહેશભાઈ રાયમલભાઈ મકવાણા, ક્યાં રહેવાનું? બલદાણા, બલદાણા. ફળિયું? નવા પરાવાસ. બરાબર. કઈ નથી તમે કોળી પટેલ, કેટલું ભણેલો છું? 9 પાસ. ગાડી છે તારી જોડે? ના વાહન? ના બાઈક બાઇક છે. કયું છે? હોન્ડા સ્પ્લેન્ડર. નંબર? 34 ત્યાં લાગે. 34. બીજી 38માં બાવળા પાસે હા બાબા. EQ. બરાબર. હમ. બીજી કોઈ મિલકત છે? બીજી નહીં. પ્રોપર્ટી કોઈ? જમીન. જમીન? જમીન. ખેતીની? ખેતી. ઓકે. સર્વે નંબર? 289. 282. બરાબર. અને કોઈ મકાન બીજે બીજે કે આ જે રવિ જ તે હતો. હા. બલદાણા ગામમાં મકાન? બલદાણા. પતરાવાળો મકાન છે. હમ. બરાબર. તાબુવાળું છે ને? હા એ આમે. બરાબર. ડોક્યુમેન્ટ બતાવતા. આ પાન કાર્ડ ના બતાવ. અને આધાર કાર્ડ. આ રહ્યું છે, 15. ઉપર હમ. એ સર પાન કાર્ડ આધાર. બરાબર. ચૂંટણી કાર્ડ બી છે બરાબર? ચૂંટણી કાર્ડ. હમ.
શું નિશાન છે શરીર ઉપર હેતલ હેતલ લખેલું અંગ્રેજીમાં પછી અહીંયા જ એમ જ લખેલું છે. કાયમી રહેઠાણ તો બલદાણા બલદાણા બોલ મોબાઈલ નંબર તારા 9601817251 ઓકે ફેસબુક ને એવું વાપરે છે સોશિયલ મીડિયા વાપરો છો? હા ફેસબુક વોટ્સએપ ફેસબુક વાપરે છે વોટ્સએપ ના ઓકે ઇન્સ્ટા ફેસબુક આઈડી પાસવર્ડ 2070 બોલવાનો નહીં પાસવર્ડ ખાલી નાખી દેવો. વોટ્સએપ નંબર આ જ છે આ મોબાઈલમાંથી આપ્યો હા છે એ જ છે ઓકે ઓકે ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી હા એ જ છે નંબર હા ઈમેલ અકાઉન્ટ છે ને જીમેલ છે બરાબર ક્યાં ક્યાં ગુના દાખલ થયેલા છે તારા એક એનડીપીએસમાં NDPS માં બાવળા પોલીસ સ્ટેશન બાવળા પોલીસ સ્ટેશન શું પકડાયેલું કપ સિરપ કપ સિરપ છે બરાબર એમાં કોણ કોણ સહ આરોપી હતા સાથે હું એક જ તે તું એક જ હતો ઓકે બેંક એકાઉન્ટ કઈ હા બેંક એકાઉન્ટ ના આઈડીસી એડીસી બેંકમાં એડીસી બેંક અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંક એડીસી ગૂગલ પે હા યા જીપે પેટીએમ કે કંઈ યુઝ કરે ના ના ગૂગલ પે ફોન કરે મને જો હા ખોલો. ફોન બસ યુપીઆઈ આઈડી બીજા કયા કયા ગુના છે એક બાવળાનો દારૂનો છે વિદેશી દારૂ હા વિદેશી દારૂ એક અને કેરળાના જુગારના કેરળના કેટલા જુગારના કેસ છે બે બે નિકાલ થઈ ગયા હા નિકાલ બરાબર બાવળાનો ગુનો એ પછી નથી કર્યો નિકાલ થઈ ગયો. અને બાવળામાં જે તમારા કોણ છે જામીનદાર સકાભાઈ વાલજીભાઈ મારા મામા હા એનડીપીએસ ના ગુનામાં હા NDPS. જામીનદાર તરીકે કોણ છે મારા મામા સકાભાઈ વાલજીભાઈ ગામ સરી બરાબર અને તમારા એમાં એડવોકેટ કોણ છે આર કે દવે સાહેબ આર કે દવે આર કે દવે સાહેબ મોબાઈલ નંબર આમાં બતાવ્યા જ છે ને? હા એ જ છે ઓકે હાલ શું કરો છો? ખેતી ખેતી કરો છો? આ પ્રકારની કોઈ પ્રવૃત્તિ ચાલુ નથી ના બરાબર કોઈ ના ઓકે